वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम हरि वासुदेवाय। सर्वोत्तम हरि वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। भज मन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि हरि ओम् तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः घोरम्भा पुरुष एवेदग्गो सर्वं यद्भूतं यच्छ भाव्यम्भा भूतामृतत्वस्येधानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादो सप्तर्वा भूतानि त्रिपादशामृतं देवे त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः
पादोषे हा भवद्गुणग्रामशासनानसने अभि तदोभिराढजायदभिराजो अधिभूरुभः स जातो अधिहरिचरपश्चाद्भूमिमधो पुरः सप्ताशासन्वरिधयस्तेः सप्तसमिधः प्रेताः देवादियनन्दन्वानः अभग्नन् गुरुघं भसोम्ब जनेन जन्मयजन्धदेवा सानिधन्माणि प्रथमान्यासन्न देहनागं महिमानः सदन्तद्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंद लाला मीठे मोरली वाड़ा मीठे मोरली वाड़ा गोपीना प्यारा ओम जय काना काड़ा कामण गारा कान कामण बहुकीधा प्रभु कामण बहुकीधा माखण चोरी मोहन माखण मोहन चित चोरी लीला ओम जय काना काड़ा नंद यशोदा गैर वैकुंठ उतार्यो प्रभु वैकुंठ उतार्यो कालिया मर्दन कीदो कालिया मर्दन कीद कायो ने चारी ओम जय काना काड़ा गुण तणो तुझ पार के में नहीं आवे प्रभु के में नहीं आवे नेति वेद पुकारे नेति वेद पुकारे हो नित्य शु गावे ओम जय काना काड़ा जय काना काड़ा प्रभु नटवर नंद लाला प्रभु नटवर नंद लाला मीठी मोरली वाड़ा मीठी मोरली वाड़ा राधा ना प्यारा हो जय काना काड़ा कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवामि सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय गिरिराज धरण की जय भागवत भगवान की जय भगवान ने आरती आरती आपी आप स्वयं માટે ધીમે ધીમે ભક્ત પણ વધારતા હોય વધારે ત્યારે આપ જગ્યાનો સદુપયોગ કરવો આગળ આગળ થોડા બેસી જાઓ
रक्षतु मानस राजहंस प्रयाण समये कृष्ण कन्हैया बाल मुकुंद लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल बलिहारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्री वल्लभ
बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। श्रीवल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। गाओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। श्री यमुना जीनी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। यमुना जी ने बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। गाओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। गाओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जीनी बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी ने बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना
વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી ગાઓ વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી ગૌ વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી ગાઓ વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી યમુનાજીની બલિહારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી શ્રી યમુનાજીની બલિહારી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી તાળી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની બલિહારી શ્રી વલ્લભ વિઠ્ઠલ ગિરધારી યમુનાજીની વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરું સચ્ચિદાનંદરૂપાય વિશ્વોત્પત્યાदिहेतवे आपत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दा
यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, छोड़ राय की बाके बिहारी लाल की जय, वल्लभाधीश की श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, उमापति महादेव की जय, रामचंद्र भगवान की जय, आद्यशक्ति अम्बे मात की जय, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती मात की जय, श्री थलतेश्वरी हरसिद्धि मात की जय, सोमनाथ महाकाल महादेव की जय, जग्याभौम की जय, नवनाथ 84 सिद्धों की जय, गौ गंगा गायत्री माता की जय, सब संतन भक्तन विप्रन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पुराण पुरुषोत्तम भगवान बालमुकुंदना चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सर्वने जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ અને પારાયણ શ્રીમદ્ ભાગવત સપ્તાહ આજે 5મો દિવસ। ગઈકાલે પ્રભુ બાલકૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું। સપ્તાહ તો ખરી પણ પારાયણ એ સપ્તાહ અંતર્ગત જો શ્રીમદ ભાગવતજીના 18,000 શ્લોકોનું પારાયણ થાય તો એ સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ છે, તો એ સપ્તાહ પારાયણ છે। એટલે આનંદ છે, ઉછરંગ છે, ઉત્સાહ છે અને સાથે પાઠ ભાગવતજીનો એટલે પારાયણ પણ છે। અહીંયા બંને વિદ્વાન બ્રાહ્મણો ભાઈ શ્રી દીપકભાઈ અને ભાઈ શ્રી જીગરભાઈ ખૂબ હૃદયથી તમારા દરેક કાર્યમાં આ બધી તૈયારી તમારે કરવાની હોય, અમારા માથે ન હોય, પણ છતાંય
દરેક જગ્યાએ સાથે રહી અને છતાંય સમયે એ પાઠ કરે છે. બંને જણા થઈ અને 7 દિવસમાં પૂરો કરે ત્યારે શ્રીમદ ભાગવતજીનો એક પાઠ થાય. એકલા વ્યક્તિથી 18,000 શ્લોક ગમે તે રીતે કરે ને તોય પૂરા થાય નહીં. અહીંથી તો આપે હંસાવલોકન કથાઓ લેતા જઈએ, દોડતા જઈએ, વળી પાછા ક્યાંક ધૂન, વળી પાછું ક્યાંક કોકનું સન્માન, વળી પાછું ક્યાંક કોકને આદર, વળી પાછો ઉત્સવ. પણ ત્યાં અખંડ પારાયણ થઈ રહ્યું છે. 18,000 શ્લોકોનું પારાયણ થશે. તમે એ જવાબદારી મને સોંપી, મેં એમને સોંપી. ઠાકોરજી આપણા ત્રણેયના મધ્યમાં, પાઠ પૂર્ણ કરવાની જવાબદારી એમની. એટલે પારાયણ પણ થઈ રહ્યું છે. આ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ પ્રસાદી સ્વરૂપ છે, આશીર્વાદ સ્વરૂપ છે. સૌથી પહેલો સંકલ્પ ચંદ્રિકાબેનને આવેલો કે મારે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ કરવી છે. ક્યારે કરવી છે, કોણ કરશે, આવતા વર્ષે કરશું. દર વખતે એવું કહેતા હતા કે આવતા વર્ષે કરશું. આ વખતે અમે પકડી લીધા. દર વર્ષે આવતા વર્ષે તો ક્યારે થશે? પણ આ પ્રસાદી સ્વરૂપ અને આશીર્વાદ સ્વરૂપ એટલે છે કે આ કથાનો નિર્ણય નક્કી ગમે ત્યારે થઈ, ગમે તેવી રીતે થઈ, પણ આ કથાનો નિર્ણય લેવાયો તો નૈમિષારણ્ય ધામમાં. નૈમિષારણ્યની કથાના 5મા દિવસે ચંદ્રિકાબેને મને વાત, જો કે એમણે નહોતી કરી, બીજા 2 જણાએ કરી હતી, ને પછી એમણે મને આવીને કીધું હતું કે મને મારી આવી એક ઈચ્છા છે. એટલે આજે 5મો દિવસ છે ને એટલે યાદ કર્યું. અને આવી જ રીતે બપોરનું સત્ર હતું અમારું. એ દિવસે પણ અને બપોરના સત્રના આ સમયે શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ આજે જે અહીંયા 4 દિવસથી ચાલી રહી છે, ને આજે 5મો દિવસ આનો નિર્ણય નૈમિષારણ્ય ધામમાં થયો હતો. એટલે મને એવું લાગે છે કે નૈમિષારણ્યની અંદર રહેલા તમામે તમામ તીર્થો એ વખતે આની સાક્ષી ભરતા આ કથામાં પણ હાજર હશે. જો વખાણ કરવાની વાત નથી, પણ હાથે સાથે કરી લીધું ને એ બધું, બાકી બધું રહી જવાનું. નિર્ણય કર્યો તો એને પૂરો કરી દેવા. દેવાની ઈચ્છા થાય દઈ દેવાની, લેવાની ઈચ્છા થાય તો લઈ લેવાની. જમવાની ઈચ્છા થાય અને પછી ભૂખ્યા રહો તો એ ઉપવાસનો કોઈ મતલબ નહીં, જમી જ લેવાનું. આનંદ વગરનું, પ્રસન્નતા વગરનું કોઈ પણ કાર્ય ઠાકોરજી સ્વીકારતા નથી. કૃષ્ણ કનૈયા કી જય. 7 દિવસ સુધી તમે ઉપવાસ કરીને પછી કથા સાંભળવા બેસો અને તમારું મોઢું રોજ કથામાં આવું ઉતરેલી કઢી જેવું હોય તો ઠાકોરજી પણ પ્રસન્ન થાય નહીં. નૈમિષારણ્ય ધામને એક વખત જોરદાર તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવો. બોલીએ નૈમિષારણ્ય ધામ કી જય. બહુ પરમ પવિત્ર ધામ છે. જવાય હો, એક વખત દર્શન કરવા જવાય. નૈમિષારણ્ય એમ નામ જવાય. કથામાં જો લાભ મળી જાય તો દિવ્ય. કારણ એ ધામ છે કે જ્યાં 88,000 મહર્ષિઓ સ્થિર થઈ અને 1,000 વર્ષના સત્રને આરંભ્યું છે. ત્યાં જ ભગવાન નરનારાયણ પધારેલા ને ત્યાં જ ભગવાને પદ્મપુરાણ અંતર્ગત ભગવાન શ્રી સત્યનારાયણની કથાનો પ્રારંભ પણ ત્યાંથી જ થયેલો. શ્રીમદ ભાગવતજીની સપ્તાહનો પ્રારંભ પણ ત્યાંથી થયેલો છે. ઘણા મતાંતર છે, ક્યાં લખાયું, કોણે વાંચ્યું, કોણે ગાયું, કોણે કીધું, પણ આના આદિવક્તા નારાયણ છે એટલું પકડી રાખો એટલે ક્યાંય બીજે જવાની જરૂર નહીં.
દધીચી મહર્ષિ આ વિશ્વના ઇતિહાસમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જો કોઈ દાતા હોય, કોઈ દાની હોય, કોઈ મહાવીર હોય તો એ બ્રાહ્મણ વંશની અંદર અવતરેલો એ મહર્ષિ એ દધીચી. ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓએ કહ્યું કે વૃત્રાસુરનો અંત કરવો છે. ભગવાને આ રસ્તો બતાવ્યો કે નૈમિષારણ્ય ધામની અંદર હાલ મહર્ષિ દધીચીનો આશ્રમ છે અને દધીચીના અસ્થિથી જો અસ્ત્ર બનાવવામાં આવે તો એ શસ્ત્ર વડે આ રાક્ષસ, આ દૈત્ય મરાય. અને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓ એટલા બધા સ્વાર્થી કે કોઈને કંઈ પણ કહેતા ક્યારેય વિચારે નહીં. અને દધીચી મહર્ષિ સ્નાનાદિક સંધ્યાદિક કર્મને પરવારી અને ભગવાનના ધ્યાનમાં મગ્ન છે ને ઇન્દ્રાદિક દેવતાઓએ આવી અને પ્રણામ કર્યા છે. પ્રભુ, જો જીભ ઉબડતી નથી, કોઈને એમ કહેવાય કે તમારા હાડકા જોઈએ છે, લાવો આપો. અત્યારે કોઈને કીધું હોય તો કે તમારા હાડકા આપો તો આપણા હાડકા ભાંગી જાય. માગી જ ન શકાય એવી રીતે કોઈને કેવી રીતે કહી શકાય કે તમારા હાડકા આપો? છતાંય આ દેવતાઓએ મહર્ષિને આજીજી કરી. પ્રભુ, આ દૈત્યનો અત્યાચાર અતિશય વધ્યો છે, એનો અંત આણવો જરૂરી છે. ભગવાન શ્રીહરિએ અમારું માર્ગદર્શન કર્યું છે. જો આપની કૃપા હોય તો તમારા અસ્થિ અમારે જોઈએ છીએ. અને એ આર્યાવર્તનો મહર્ષિ, એ બ્રાહ્મણ, એને દાન કર્યું કહેવાય. એને કહ્યું કઈ વાંધો નહીં, મને કોઈ વાંધો નથી, તમે મારા અસ્થિ લઈ જાઓ. હમણાં થોડી વારમાં હું આ પ્રાણને કુંડલિનીમાં ચડાવી બ્રહ્મનાડીમાં થઈ ઈંગણા પિંગણા અને સુષુમ્ણાની મધ્યમાંથી સહસ્રારની અંદર સ્થિર કરું, મારું શરીર સ્થિર થઈ જાય, આંખના ડોળા હલતા બંધ થઈ જાય એટલે તમારે મારા અસ્થિ લઈ લેવા. પણ દધીચી મહર્ષિએ એ વખતે ત્યાં એક શરત મૂકી છે. દેવતાઓ, તમારું કાર્ય હું સંપન્ન કરવામાં તમારી મદદ કરીશ, મારા અસ્થિ પણ તમને લઈ જવાની છૂટ, પણ મારી એક છેલ્લી ઈચ્છા છે અને તમારે પૂરી કરવાની. કહો પ્રભુ, કહો શું આપની ઈચ્છા છે? અને ત્યારે મહર્ષિ દધીચીએ કહ્યું, આ પૃથ્વી ઉપરના જેટલા પણ તીર્થો છે ને એ બધાય તીર્થોની યાત્રા મારે આ મારા પગે ચાલીને કરવી છે અને હું એ બધાય તીર્થોની યાત્રા કરીને આવું, પછી તમે મારા અસ્થિ લઈ જજો. દેવતાઓ મૂંઝાણા, આ ક્યારે નીકળે, આ હાલીને ક્યારે પહોંચે, આખી પૃથ્વીના તીર્થો કેટલા, અને એ ક્યારે પાછા આવે અને ક્યારે અમને અસ્થિ મળે? પ્રભુ કૃપા કરો. વળી પાછું શ્રી હરિનું શરણું લીધું છે, વળી પાછું શ્રી હરિએ માર્ગદર્શન કર્યું. એમ કહેવાય છે કે ભગવાને આ સૃષ્ટિના, આ પૃથ્વીના તમામ તીર્થોને પ્રયાગરાજથી માંડી અને આ સૃષ્ટિના તમામ તીર્થોને આજ્ઞા કરી કે હે તીર્થરાજો, હે ગંગાદી સરિતાઓ, હે હિમાલયાદી પર્વતો, આપ સદેહે બધાય તમામે તમામ તીર્થો સદેહે નૈમિષારણ્ય હાલ પધારો, મહર્ષિ દધીચીને દર્શન આપો, જેથી આ દેવતાઓનું કાર્ય પૂર્ણ થાય. તુરંત જ બધાય તીર્થો, આખી સૃષ્ટિના પૃથ્વીના જેટલા પણ તીર્થો હતા એ દેહને ધારણ કરી પગે ચાલી, જો તીર્થો જેની પાસે પગે ચાલીને જાય ને એવી ગાથા એ બ્રાહ્મણની ગવાય, એ બ્રાહ્મણની પાસે બધાય તીર્થો ચાલીને આવ્યા છે. અને મહર્ષિ દધીચીએ તમામે તમામ તીર્થોના દર્શન કર્યા છે અને કામધેનુને આગળ કરવામાં આવી છે ને જીભથી ચાટવા લાગી છે. દર્શન કર્યા પછી આખા શરીરને રુધિરાદિનું પાન કરી
અને ઘસી નાખ્યું છે એ અસ્થિને દેવતાઓએ લઈ અસ્ત્ર બનાવી વૃત્રાસુરનો અંત આણ્યો છે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. આ બહાને નૈમિષારણ્ય ધામને આપણે યાદ કર્યું. બોલીએ નૈમિષારण्य धाम की जय. आइए बाल मुकुंद के चरित्रों की ओर आगे चलते हैं. गई कालની કથામાં અધૂરી રહી ગઈ હતી કથા, અને કાનુડો અધીરો થઈ ગયો હતો. કાનુડો અધીરો બન્યો એટલે કથા અધૂરી રહી. પછી મેં કીધું કે હવે કથા કાલ કરીશું, કાનુડાને આવી જવા. હજી કાનુડો ઉપર મારા ખોળામાં નથી આવ્યો ત્યાં અમારી ગોપીઓ અધીરી બની હતી. માટલીઓના ઘા કરી દે, ફોડી નાખી. આનંદ એને જ કહેવાય. હો, બધું ગોઠવીને વ્યવસ્થિત શાંતિથી પ્લાનિંગ સાથે ક્યારેય ઉત્સવ થાય નહીં. ગોઠવણીથી આપણા જગતના કામ થાય. ઉત્સવ ન થાય. ઉત્સવ તો એની લીલાથી થાય, ઉત્સવ એની ઈચ્છાથી થાય. ઉત્સવ કરવો એ આપણી તાકાત પણ નથી. એ જો આવે, એ એમાં ભળે, એની શક્તિને પ્રદાન કરે આપણને, તો ઉત્સવ કરી શકાય. એવા પ્રભુ ગઈકાલે રાત્રિના સમયે એ વખતની શ્રાવણ વદ અષ્ટમી, પણ આપણે તો ગઈકાલે જન્મ થયો ને, આજ લાલો એક દિવસનો થઈ ગયો છે. રાત્રિકાળને વિશે ભગવાને પોતાની યોગ માયાને આદેશ કર્યો. મૈયા પધારો, गोकुल में जाओ, वहां नंद और यशोदा जी के घर पे जाओ, मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाएंगे. અને બરાબર 12 વાગ્યા આમ ઘડિયાળમાં. એ વખતની ઘડિયાળ સૂર્ય અને ચંદ્ર હતી. હો, સૂર્યના કિરણોને આંગણામાં પડતા જોવે ને એટલે ડોશીમાં કહી દે કે આટલા વાગ્યા, દાદા કહી દે કે આટલા વાગ્યા. એમ ચંદ્રમાનું એ ઘડિયાળ સૌથી અઘરી ઘડિયાળ એ. કારણ કે ચંદ્રમા 15 દિવસ મોટો થાય ને 15 દિવસ નાનો થાય. કૃષ્ણ પક્ષમાં તો ક્ષીણ હોય જ નહીં. એવો રાત્રિનો સમય જામ્યો છે. કેવો સમય જામ્યો છે. બ્રહ્માંડની મધ્યના ભાગમાં ગંધર્વોએ ચંદ્રકાંશ નામનો રાગ છેડ્યો. સ્વયં મહારાજ ઇન્દ્રએ પખવાજની ઉપર થપાટ મારી. મધ્યરાત્રિના 12 કલાકે પ્રભુ ચતુર્ભુજ રૂપને ધારણ કરી, એક હાથમાં શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મને ધારણ કરી વસુદેવ અને દેવકીની પાસે પ્રગટ થયા છે. બોલીએ ચતુર્ભુજ નારાયણ ભગવાન કી જય. સાંભળજો, રાત્રિના 12 વાગ્યા છે છતાંય રાત્રિના કોઈ દિવસ પુષ્પ ખીલે નહીં. ખીલેલા પુષ્પો બીડાઈ જાય
આજે મધ્યરાત્રિ હોવા છતાં પણ પ્રકૃતિ પ્રફુલ્લિત છે. પુષ્પો તમામ ખીલી ચૂક્યા છે અને મધ્યરાત્રિ હોવા છતાં ભ્રમરો ગુંજારવ કરી રહ્યા છે. વસુદેવ અને દેવકી ચતુર્ભુજ નારાયણનું દર્શન કર્યું. પ્રભુ, અતિ મનોહરમ સર્વ સુંદરમ તિલક લક્ષણમ ચંચલે ક્ષણમ વિભુદવંદિતમ સ્વામીનાથ તે. ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને પછી વસુદેવ અને મા દેવકી કહેવા લાગ્યા, પ્રભુ આવા નહીં, આપણે વાત થઈ હતી નાનકડા થઈને આવ્યા. અને એ સમયે ચતુર્ભુજ નારાયણ દિવ્ય પ્રકાશમાં, ચતુર્ભુજ નારાયણમાંથી એક દિવ્ય પ્રકાશ દેવકીના ગર્ભની અંદર પ્રવેશ્યો છે. જો પ્રભુ વધારવાના હોય ને એને અવતરણ કહેવાય. ત્યાં કોઈ ગર્ભની પીડા કેવું હોય નહીં. ક્ષણ માત્રમાં દિશાઓ પ્રસન્ન થઈ છે. ઠંડા અને શીતળ વાયુ વાવા લાગ્યા છે અને વાયુમાં એક સુગંધ પ્રસરી છે. અગ્નિ શાંત થયો છે, દીપ પ્રજ્વલિત થયો છે. એટલે ત્યાં એક અગ્નિની સાક્ષી છે. સમુદ્ર ઉછાળા મારવા લાગ્યો છે. યમુનાજીની ધારાઓમાં અતિ પ્રસન્નતા દેખાઈ રહી છે. આકાશમાં અનેરો અંધકાર અને અંધકારની મધ્યમાં એક અજવાસ. અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, તેજ અને વાયુ પંચ તત્વ પ્રફુલ્લિત બન્યા છે. અને મધ્યરાત્રિના 12 કલાકે ભગવાન પોતાની 64 કળાઓને સાથે લઈને ભગવાન રાત્રિના 12 વાગે પ્રગટ થયો છે. બોલીએ બાલ મુકુંદ લાલ કી. ભગવાન પધાર્યા. બાલમુકુંદનો જન્મ થયો છે એટલે પૂર્ણાવતારી ભગવાન પ્રગટ થયા. અને ઇટ્સ અ પ્રી પ્લાનિંગ. હવે જે વાત થાય છે એ પ્લાનમાં હતી. જેલની અંદર જાવ ને એટલે હવે ડોલ હોય છે. એ સમયે ટોપલા મૂકવામાં આવતા હતા.
સાચી કથા કહું છું, સાંભળજો. ગર્ગ સંહિતાની અંદર આ કથા છે. ખૂણામાં પડેલો ટોપલો, એ તૂટેલા ટોપલાની અંદર દેવકીએ ઓઢેલું શ્વેત કલરનું જે કપડું, એમાંથી બે ભાગ કર્યા. અડધું વળી પાછું ઓઢ્યું અને અડધું એ ટોપલામાં બિછાવ્યું છે. આ સિવાય કંઈ હતું નહીં. અને ભગવાનને માથે ધારણ કર્યા છે. બ્રહ્મ જ્યાં માથે ચડ્યો ત્યાં કંસે બિછાવેલી પોતાની જેલની જે માયા, સાંકળો તૂટવા લાગી, તાળા તૂટવા લાગ્યા, જેલના દરવાજા ખુલ્યા. બાબા नंद नंदन को लेकर चल दिए. અને કંસના જે દ્વારપાળો રક્ષકો હતા ગાઢ નિંદ્રાની અંદર સૂઈ ગયા છે. આસુરી શક્તિ છે ને બધી શમી જાય અને દૈવિક શક્તિઓનો ઉદય થાય જ્યારે બ્રહ્મ પધારે ત્યારે. યમુનાના તટ ઉપર પહોંચ્યા છે અને જ્યાં પહેલો પગ યમુનાની અંદર મૂક્યો, પ્રકૃતિના આનંદનો પાર ન રહ્યો. ઝરમર 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 વર્ષા વરસી રહી છે. મેઘનારાયણ મેઘનારાયણ પોતાની પ્રસન્નતા પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે. ઝરમર 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 ઘન ઘમંડનભ ગરજત ઘોરા પિયા બીન હરપત મન મોરા. ઘન ઘમંડનભ ગરજત ઘોરા. પીયુને મળવા માટે થઈને જેમ પ્રિયતમા અધીરી બને એમ યમુનાજી છલકાવા લાગી. पीयू आए हैं, हमारे पीयू